গুড ইভিনিং স্টুডেন্টস। আজকে আমরা ক্লাস 7 সাবজেক্ট ফিজিক্স চ্যাপ্টার লাইট রিফ্লেকশন অফ লাইট নিয়ে আমরা ডিসকাস করব। ঠিক আছে, তো আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে রিফ্লেকশন অফ লাইট। ক্লিয়ার? ফার্স্ট আমরা আসছি রিফ্লেকশন অফ লাইট জিনিসটা। Reflection of light, when a ray of light is incident on a reflecting surface, this surface is called reflecting surface. When a ray of light is incident on a reflecting surface, then from the reflecting surface it will bounce back and get back to the same medium, like this. It is coming from a medium. After bounce back from this reflecting surface, it will bounce back to the same medium. This phenomenon of light is called reflection of light. Clear? This ray which is incident on a reflecting surface, this is called incident ray, and the light after bounce back to move back to the same medium is known as reflected light. So we get if this is the reflecting surface, suppose this is our reflecting surface M1 M, then when a ray of light will incident at a point, then from this point it will bounce back to the same medium. This phenomenon is known as reflection of light. This ray is known as incident ray. This ray is known as reflected ray. And this point where this incident ray is incident. Okay, this point is known as point of incidence. Clear? তাহলে আমরা কি দেখলাম, ইনসিডেন্ট রে যে রেটা আমরা কি করছে, ইনসিডেন্ট হচ্ছে এই রিফ্লেক্টিং সারফেসের উপরে, এখান থেকে বাউন্স ব্যাক হয়ে আবার রেটা ব্যাক করে সেম মিডিয়ামে ফেরত চলে গেল, এই রেটার নাম হলো রিফ্লেক্টেড রে। আর যে পয়েন্টে এসে ইনসিডেন্ট করছে সেই পয়েন্টটাকে আমরা বলছি যে পয়েন্ট অফ ইনসিডেন্স। ক্লিয়ার? এই পয়েন্ট অফ ইনসিডেন্সে আমরা যদি একটা নরমাল ড্র করি, if we draw a normal at the point of incidence, this is called normal, and we are taking this point of incidence as O, this incident ray as AO, and reflected ray as OB. Then the angle between the normal and incidence ray, the angle between the normal and incident ray is denoted by small I, and the angle between the normal and the reflected ray is denoted by small r. Now here angle I is known as angle of incidence, angle r is known as angle of reflection. Clear? Now we have two laws of reflection, first law of reflection and second law of reflection. So what is the statement of first law of reflection? First law of reflection. What is the statement of first law of reflection? Say first law of reflection states that the incident ray the reflected ray and the normal, which normal? আমাদের কোন নরমাল? যেই নরমালটা আমাদের পয়েন্ট অফ ইনসিডেন্সে ড্র করা আছে, the normal at the point of incidence all lie in a same plane.
আচ্ছা, এটার মানে কি হলো দেখো, দ্য ইনসিডেন্ট রে মানে এই ইনসিডেন্ট রে, এই রিফ্লেক্টেড রে আর এই নরমাল এট দ্য পয়েন্ট অফ ইনসিডেন্স সবগুলোকে আমরা একটা প্লেনের উপরে থাকবে, সবসময় কি হবে একটা প্লেনের উপরে। আমাদের ইনসিডেন্ট রে যদি এভাবে আসে, রিফ্লেক্টেড রেটাও ঠিক একই প্লেন দিয়ে বেরিয়ে যাবে। এরকম না যে আমাদের ইনসিডেন্ট রে এভাবে আসছে, রিফ্লেক্টেড রে এভাবে বেরিয়ে গেল, এইরকম হবে বা এরকম হয় না, ঠিক আছে। আর সেকেন্ড ল অফ রিফ্লেকশন কি বলছে? সেকেন্ড ল বলছে কি দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স মানে অ্যাঙ্গেল আই is always equal to the angle of reflection, that is angle I, that is angle I equals to angle R. এটা সবসময় যে কোনো জায়গায় যে কোনো রিফ্লেকশনের ক্ষেত্রে অ্যাঙ্গেল আই মানে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স আর অ্যাঙ্গেল আর অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন, এটা সব সময় অলওয়েজ ইকুয়াল হবে যে কোনো রিফ্লেকশনের ক্ষেত্রে, এনি টাইপ অফ রিফ্লেকশন। এই অ্যাঙ্গেল আই অ্যাঙ্গেল আর ইজ অলওয়েজ ইকুয়াল। এই দুটো হচ্ছে আমাদের লস অফ রিফ্লেকশন। তাহলে আমরা এখানে দুটো লস পেলাম, একটা কি পেলাম? ফার্স্ট ল অফ রিফ্লেকশন, যেখানে কি বলছে দ্য ইনসিডেন্ট রে, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in a same plane. এই হলো আমাদের ফার্স্ট ল অফ রিফ্লেকশনের স্টেটমেন্ট। সেকেন্ড ল অফ রিফ্লেকশনের স্টেটমেন্ট কি? দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স আই ইজ অলওয়েজ ইকুয়াল টু দ্য অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন আর। এই হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড ল স্টেটমেন্ট। তাহলে আমরা কি পেলাম? আই ইকুয়াল টু ক্লিয়ার। নাও আমরা এখন দেখব যে এই রিফ্লেকশন অফ লাইট, এই রিফ্লেকশন অফ লাইট কত টাইপের হয়, মিন্স টাইপস অফ রিফ্লেকশন অফ লাইট। সি রিফ্লেকশন অফ লাইট জেনারেলি টু টাইপস, ওয়েট আমি এখানে দেখে দেখিয়ে দিই। জেনারেলি টু টাইপস, এই একটা হচ্ছে কি রেগুলার রিফ্লেকশন, একটা হচ্ছে ইররেগুলার রিফ্লেকশন। তাহলে আমরা কি পেলাম? দুটো টাইপ কি পেলাম? আমরা পেলাম কি একটা হচ্ছে রেগুলার রিফ্লেকশন, আরেকটা পেলাম ইররেগুলার। আর এই ইররেগুলার রিফ্লেকশনকে ডিফিউজড রিফ্লেকশনও বলা হয়, আর ডিফিউজড রিফ্লেকশন। ক্লিয়ার? এবার যদি আমরা এর ডেফিনিশন দিতে চাই তাহলে ডেফিনিশন কি রকম হবে? দেখো, রেগুলার রিফ্লেকশনের ক্ষেত্রে আমাদের রিফ্লেক্টিং সারফেসটা কি হতে হবে? রেগুলার আর প্লেন সারফেস হতে হবে। এই প্লেন সারফেসের উপর যখন প্যারালাল রেস অফ লাইট এসে যখন ইনসিডেন্ট করবে, আমাদের রিফ্লেক্টেড রেস গুলো কি হবে? এই রিফ্লেক্টেড রেস গুলো দেখো প্যারালাল হবে। দেখেছো এখানে আমরা কি হচ্ছে, প্যারালাল রেস অফ লাইট যখন ইনসিডেন্ট করছে, আফটার রিফ্লেকশন দ্য রিফ্লেক্টেড রেস অলসো প্যারালাল। তাহলে আমরা এটা হলো রেগুলার রিফ্লেকশন। তাহলে আমরা এখানে রেগুলার রিফ্লেকশন ডেফিনিশন আমরা কি দেব? when a parallel rays of light, when a beam of parallel rays of light is incident on a plane reflecting surface, then after reflection the reflected rays also be parallel. ঠিক আছে? তবে কি when a beam of parallel rays of light is incident on a plane surface,
after reflection the reflected rays also be parallel. Clear? এই ধরনের রিফ্লেকশন অফ লাইট কে বলছি আমরা যে রেগুলার রিফ্লেকশন অফ লাইট। এই ধরনের রিফ্লেকশন অফ লাইট কে বলছি আমরা রেগুলার রিফ্লেকশন অফ লাইট। তাহলে রেগুলার রিফ্লেকশন অফ লাইটের ক্ষেত্রে আমাদের ফার্স্ট ম্যান্ডেটরি কি জিনিস? ফার্স্ট ম্যান্ডেটরি হচ্ছে কি আমরা এখানে প্লেন রিফ্লেক্টিং সারফেস দরকার। তবে যে কোনো প্লেন রিফ্লেক্টিং সারফেস, যেমন তোমাদের মিরর হতে পারে, শাইনি মেটালিক প্লেট হতে পারে, যে কোনো ধরনের তোমার কি বলছি প্লেন রিফ্লেক্টিং সারফেসের ক্ষেত্রে আমরা কি হবে রেগুলার রিফ্লেকশন। ক্লিয়ার? আচ্ছা, ইররেগুলার রিফ্লেকশনের ক্ষেত্রে সারফেসটা হবে রাফ সারফেস। সারফেস কি হতে হবে? রিফ্লেক্টিং সারফেস, রাফ সারফেস। এখানে দেখো তোমাদের পিকচারে এখানে দেখো তোমরা বুঝতেই পারছো যে সারফেসটা কি আছে, রাফ আছে, নট রেগুলার, ইররেগুলার সারফেস। ঠিক আছে? এই ধরনের যদি সারফেসে রিফ্লেক্টিং সারফেসে যদি প্যারালাল রেস অফ লাইট এসে ইনসিডেন্ট করে, আফটার রিফ্লেকশন কি হবে? রিফ্লেক্টেড রেস গুলো প্যারালাল হবে। এই রিফ্লেক্টেড রেস গুলো প্যারালাল হবে। ক্লিয়ার? এই ধরনের রিফ্লেকশন অফ লাইট কে বলা হয় কি ইররেগুলার রিফ্লেকশন অফ লাইট আর ডিফিউজড রিফ্লেকশন অফ লাইট। ক্লিয়ার? তাহলে এখানে আমরা ডেফিনেশন কি দিতে পারি? when a beam of parallel rays is incident on an irregular or rough surface, then after reflection the reflected rays will be on parallel. ঠিক আছে? দেখো রিফ্লেক্টেড রেস গুলো এখানে প্যারালাল না। এই ছবিতে দেখো, এই পিকচারে তোমরা পিকচারে দেখো রিফ্লেক্টেড রেস গুলো ড্র করা আছে। এই রিফ্লেক্টেড রেস গুলো দেখো প্রত্যেকটা ডাইরেকশন ডিফারেন্ট দিকে। ঠিক আছে? কিন্তু এখানে দেখো প্রত্যেকটা ইনসিডেন্ট রে কিন্তু প্যারালাল এসেছে। প্যারালাল রেস এসে ইনসিডেন্ট হওয়ার পরে দেখো রেস গুলো চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে, প্লাস ব্রেক হয়ে গেছে। এই ধরনের রিফ্লেকশনকে বলছি আমরা কি ইররেগুলার অর ডিফিউজড রিফ্লেকশন। ক্লিয়ার? তাহলে আমি বুঝাতে পারলাম যে রেগুলার রিফ্লেকশন আর ইররেগুলার রিফ্লেকশনের ডেফিনেশন আর তাদের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি। ফার্স্ট ডিফারেন্স হচ্ছে কি এইখানে দেখো ফার্স্ট ডিফারেন্স কি আসছে, রেগুলার রিফ্লেকশনের ক্ষেত্রে আমাদের কি প্লেন রিফ্লেক্টিং সারফেস দরকার, প্লেন রিফ্লেক্টিং সারফেস। আর ইররেগুলার আর রিফ্লেকশনের ক্ষেত্রে আমাদের কি দরকার, ইররেগুলার আর রাফ সারফেস আমাদের দরকার। এটা কি দরকার পড়ছে আমাদের, ইররেগুলার আর রাফ সারফেস আমাদের দরকার। তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এরপরে নেক্সট টপিক আমরা চলে যাই। নেক্সট টপিক হলো আমাদের ইমেজ। নেক্সট টপিক হচ্ছে আমাদের ইমেজ। ঠিক আছে? নেক্সট টপিক ইমেজ। ইমেজ জিনিসটা কি তোমরা অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবে, অনেকে বলতে আমরা প্রত্যেকেই লক্ষ্য করেছি, যখন আমরা ড্রেসিং টেবিলের মিররের সামনে দাঁড়াই, তখন কি হয় আমাদের একটা ইমেজ, যেটাকে আমরা ইমেজ বলছি, সেটা কি করছে আমাদের ড্রেসিং টেবিলের মিররের পেছনে আমাদের ফর্ম করে। ঠিক আছে? তাহলে আমি অবজেক্ট, আমি হচ্ছে রিয়েল, আমি একটা অবজেক্ট, এই অবজেক্টের কি হচ্ছে একটা সেম জিনিস আমাদের তৈরি হচ্ছে কি মিররের পেছনে। ঠিক আছে? তো মিররের মধ্যে বা মিররের পেছনে যেটা তৈরি হলো সেটাকে আমরা বলছি ইমেজ, আর যেটা মিররের সামনে রাখা হলো সেটাকে আমরা অবজেক্ট। যেমন ধরো আমি যদি এই
এই অবজেক্টকে এটা ধরে নাও এই বোর্ডটা হলো আমাদের মিরর, ঠিক আছে? এই মিররের সামনে যদি আমি এটা রাখি তাহলে আমরা কি দেখব, মিররের মধ্যে আমরা দেখব কি একটা সেম জিনিস তৈরি হয়েছে এর পেছনে, মিররের পেছনে। এই যেটা তৈরি হয়েছে মিররের পেছনে সেই জিনিসটাকে আমরা বলবো কি ইমেজ, আর যেটা সামনে আছে সেটাকে হচ্ছে একটা অবজেক্ট। তাহলে ইমেজ আমরা পেলাম কাকে বলছে, ঠিক আছে? এখন দেখো ইমেজ হচ্ছে টু টাইপস, ইমেজ are of two types. One is real image, another one is virtual image. Yes. One is real image, one is virtual image. আচ্ছা, real image জিনিসটা কি দেখো, রিয়েল ইমেজ হচ্ছে যখন আমরা কোনো অবজেক্টকে রাখবো, সেই অবজেক্টের ইমেজ যখন মিররের সামনে মানে ইন ফ্রন্ট অফ দ্য মিরর যখন সেটা ফর্ম করবে তখন সেই ইমেজটাকে বলবো আমরা রিয়েল ইমেজ। তাহলে রিয়েল ইমেজ কি পেলাম, রিয়েল ইমেজ অলওয়েজ ফর্ম, তাহলে আমরা কি পেলাম, ইট অলওয়েজ ফর্ম ইন ফ্রন্ট মানে সামনে, ইন ফ্রন্ট দ্য মিরর, ঠিক আছে? ইন ফ্রন্ট দ্য মিরর, তাহলে ইন ফ্রন্ট দ্য মিররের সামনে যে ইমেজ ফর্ম করবে সেই ইমেজকে আমরা বলবো রিয়েল ইমেজ। আর ভার্চুয়াল ইমেজের ক্ষেত্রে দেখো, ভার্চুয়াল ইমেজের ক্ষেত্রে প্লেন মিরর রাখা হয়েছে, এর সামনে আমি যখন অবজেক্ট রেখেছি প্লেন মিররের পেছন দিকে মানে ব্যাক সাইডে আমরা কি হলো একটা ইমেজ ফর্ম করবো, এই ধরনের ইমেজকে আমরা বলবো ভার্চুয়াল ইমেজ। তাহলে কি ভার্চুয়াল ইমেজ ইট অলওয়েজ ফর্ম behind মানে পেছনে, behind the mirror, মিররের পেছনে মানে ব্যাক সাইডে ইমেজটা তৈরি হবে। behind the mirror, এখানে দেখো মিররের পেছনে মানে behind the mirror এই অবজেক্টের ইমেজটা ফর্ম করেছে, তাহলে এই ধরনের ইমেজকে আমরা বলবো কি ভার্চুয়াল ইমেজ। ক্লিয়ার? আচ্ছা, সেকেন্ড characteristic of real image is it can be captured on a screen, মানে আমরা এই ধরনের রিয়েল ইমেজকে আমরা কি বলতে পারি, স্ক্রিনের উপরে ক্যাপচার বা স্ক্রিনের উপরে আমরা ফেলতে পারি। যেমন একটা এক্সাম্পল আমি নিই, এক্সাম্পল ইমেজ ফর্ম বাই আ প্রজেক্টর। আচ্ছা, প্রজেক্টরে যখন আমরা ইমেজ ফর্ম করে, প্রজেক্টরকে যখন আমরা ইমেজ ফর্ম করে, প্রজেক্টরের ইমেজ কি আমরা একটা স্ক্রিনের মধ্যে আমরা দেখতে পারি বা ফেলতে পারি বা ক্যাপচার করতে পারি, তাহলে এই ধরনের ইমেজকে বলছি আমরা রিয়েল ইমেজ। তাহলে রিয়েল ইমেজ কি হচ্ছে, রিয়েল ইমেজ ক্যান বি ক্যাপচার্ড অন আ স্ক্রিন, ক্যান বি ক্যাপচার্ড অন আ স্ক্রিন। ক্লিয়ার? আর ভার্চুয়াল ইমেজের ক্ষেত্রে ইট ক্যান নট বি ক্যাপচার্ড অন আ স্ক্রিন। ভার্চুয়াল ইমেজের ক্ষেত্রে ঠিক অপোজিট, এটাকে আমরা স্ক্রিনের মধ্যে ক্যাপচার করতে পারি, ভার্চুয়াল ইমেজটা আমরা স্ক্রিনের উপরে ক্যাপচার করতে পারি। কারণ তোমরা দেখবা আমাদের যখন ইমেজ ফর্ম করে পুরো মিররের বিহাইন্ড দ্য মিরর, আমরা কিন্তু মিররের বিহাইন্ডে মানে আমরা মিররের পেছনে গিয়ে কিন্তু আমরা ইমেজকে দেখতে পাবো না। বা আমি যদি মিররের পেছনে যদি আমি একটা স্ক্রিন রাখি, ওই স্ক্রিনের মধ্যে কিন্তু সেই ইমেজ ফর্ম করবে না, ঠিক আছে? তো যেই ধরনের যে ইমেজগুলো আমরা স্ক্রিনের মধ্যে আমরা ফর্ম করতে পারবো বা ক্যাপচার করতে পারবো না, সেই ধরনের ইমেজগুলোকে বলা হয় কি ভার্চুয়াল ইমেজ। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এক্সাম্পল ইমেজ ফর্ম বাই প্লেন, আমি এখানে প্লেন মিরর লিখলাম এই সেন্সে, কেন কি কনকেভ মিররের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে কিছু কিছু সিচুয়েশনে রিয়েল ইমেজ ফর্ম করে, আর প্লেন মিররের ক্ষেত্রে অলওয়েজ ভার্চুয়াল ইমেজ ফর্ম করে। সেজন্য আমি এখানে যখন এক্সাম্পল লিখলাম আমরা কিন্তু এটা মেনশন করে দিলাম, শুধু মিরর লিখে আমি কিন্তু ছেড়ে দিইনি, আমরা কি করলাম এখানে আমরা প্লেন মিরর আমরা কথাটা উল্লেখ করে দিলাম, ঠিক আছে? তাহলে এই হলো আমাদের রিয়েল ইমেজ আর এই হলো আমাদের ভার্চুয়াল ইমেজ। তোমরা এখান থেকে ডিফারেন্সও লিখতে পারো।
ঠিক আছে, যে ওয়ান ডিফারেন্স, ওয়ান টু টাইপস ডিফারেন্স। এক্সাম্পলকে তুমি এক্সাম্পল না বলে তুমি সেটাকে তুমি নরমালি লিখতে পারো অ্যাজ এ ডিফারেন্স হিসেবে। তাহলে আমরা এখানে তিনটে ডিফারেন্স পেয়ে গেলাম, আমরা এখানে ডেফিনেশন পেয়ে গেলাম, এখানে আমরা এক্সাম্পল পেয়ে গেলাম তার রিয়েল ইমেজ আর ভার্চুয়াল ইমেজ। ক্লিয়ার? তাহলে আমাদের আজকের এই তিনটে টপিকে আমরা ডিসকাস করলাম। কি ডিসকাস করলাম? রিফ্লেকশন অফ লাইট, ডেফিনিশন, লস অফ রিফ্লেকশন অফ লাইট, রিফ্লেকশন অফ লাইট, ডেফিনিশন, লস অফ রিফ্লেকশন অফ লাইট, দুটো স্টেটমেন্ট, ফার্স্ট ল এন্ড সেকেন্ড ল। থার্ড নাম্বার, টাইপস অফ রিফ্লেকশন। কি টাইপস ছিল? টু টাইপস, ওয়ান ইজ রেগুলার রিফ্লেকশন, অ্যানাদার ওয়ান ইজ ইরেগুলার রিফ্লেকশন। ফোর্থ টপিক কি? ইমেজ। ফোর্থ টপিক হচ্ছে ইমেজ। ইমেজকে টু টাইপস, রিয়েল ইমেজ আর ভার্চুয়াল ইমেজ। তোমরা তাহলে এই টপিকগুলোর উপরে ডিসকাস, তোমরা এই টপিকের উপরে তোমরা একবার পড়ে নেবা। যদি কোনো প্রবলেম হয় আমার এই ভিডিও থেকে, আমি ভিডিওটা বানিয়ে রাখলাম, ঠিক আছে? এই ভিডিও থেকে তুমি এখান থেকে কিছু এক্সাম্পলস, এখানে কিছু ফটোগ্রাফি থেকে তোমরা নলেজ বা একটা তোমাদের মধ্যে একটা ইমেজ তোমরা একটা ড্র করতে পারবে। আমি এখানে বুঝিয়ে দিলাম, এখান থেকে তোমরা করতে পারবে, ঠিক আছে? তাহলে তোমরা এইটাকে একদম পুরো রেডি করে নিয়ে আসবে। নেক্সট ডে আমরা এর উপরে আরো কিছু টপিক, রিফ্লেকশন অফ লাইটের নতুন কিছু টপিকের উপর আমরা ডিসকাস করব। ওকে, বাই এভরিবডি।